परम सत्कार साध संगत जी। गुरु नानक देव जी की जन्म साखी विचों अज 68 नंबर साखी जो अरब देश के बादशाह नाल गुरु नानक देव जी की हुई उस नूं विचारदे हैं। बोलो जी वाहिगुरु। एक समय मरदाना जी गुरु नानक जी अगे मत्था टेकिया, अरदास कीती, हे सच्चे पातशाह जी अरब देश कैसा है जी। तो गुरु नानक जी क्या मरदाना तू देखना है तो तैनूं दिखा लियाईए। तो श्री गुरु अंगत जी श्री बाबा जी मेरे ताईं आख्या, क्यों बाला मरदाना की आखदा है। तो मैं आख्या बाबा जी जो तुसाडी रजाए। तो श्री गुरु नानक जी उत्थों जाते अरब देश विच जाए, प्राप्त होए। अगे उसी देश का राजा लाज वर्ज नाम करके आखीदा सी ਅਤੇ बहुत जुल्म करदा सी। प्रजा दे लोग बड़े दुखी है सन ਅਤੇ कोई हिंदुस्तान दा उस मुल्क विच जांदा सी तां तिसको गर्दन वढवाउंदा सी ते ਇਹ ਧੁੰਮ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ एक लिखत तेरे ताईं मिलती है। तो श्री गुरु जी कहा, हे निरंकार जी जो आप दी रजाए। तो श्री गुरु जी अंतर ध्यान हो के श्री ठाकर जी पास अरदास कीती। तो एक खिलता हथ लगा तो उस एक लिखता हथ लगा तो उस लिखते पर कुदरत दे अखर लिखे हैं। अरबी ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਫਾਰਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਪਹਿਨ ਕਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ को जा खबर ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਲਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ 3 ਸਿਪਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ को ਆਖਿਆ, ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਂ खिलता उतार लिया। तो वजीर ने जाकर आख्या, हे दरवेश यह खिलता गलों उतार दे, बादशाह मंगदा है। बादशाह का हुक्म नहीं मोड़ना, नहीं तो आप को दुख होवेगा। यह बात सुनकर श्री बाबे जी कहा, तुसी उतार लवो। तो जिन्ने वजीर नाल नफर सन सब श्री बाबे जी वाल दौड़े, पर वह कुदरत का खिलता फिर कुदरत का कपड़ा ते कुदरत नाल ही गुरु जी दे गल पिया है। निरंकार की आग्या नाल वो खिलता किस तरह उन्हां जीवां झूठियां पासों उतरे बथेरा यतन कर रहे, ना खिंचिया लैंदा है ना पाड़िया लैंदा है ते ना सब लोग अचरज हो गए। बादशाह दे पास सुनेहा भेजिया कि बादशाह जी इस फकीर दे घरों खिलता नहीं उतरदा। बादशाह ने सुनकर बड़ा क्रोध करके आख्या, अरे तुम हिंदू फकीर को दरियाओं में डोब दियो। तो फिर हुक्म वजीर नूं आया। तो वजीर ने नफरां ताईं कहा, इस फकीर को दरियाओं में डोब दियो। इन्हां लोकां ने श्री बाबे जी को दरियाए में डोब दिया अते होर सभी लोग तमाशा देखते रहे। श्री बाबा जी दे
गलदा खिलता भिजा भी नहीं ते महाराज को जल ने स्पर्श भी नहीं किया। और वचन देवता ने और वर्ण देवता ने श्री गुरु जी को दोवां हत्थां उपर उठाए लिया ਅਤੇ श्री गुरु जी ਦੇ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ किनारे ऊपर बिठाए दिता। ਉਹ लोग देख कर श्री बाबा जी को आश्चर्य होए। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਗਈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ क्रोध करके ਕਿਹਾ इस फकीर को अगन में जलाओ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ बड़े बड़े ਲੱਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਇੱਕ बाबे के शरीर का एक भी लूँ नहीं सड़िया। लोग देखकर हैरान हो गए। ये खबर बादशाह ने भी सुनी ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਚੇਟਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ बबान विच बिठाकर जमीन ऊपर लियाए कर बिठाया और उथे बड़ी सुंदर फूलों की सेजा पर लियाए बिठाया। ਤਾਂ ਉਹ मुल्क दे सब लोग जो खड़े सन देख कर भयभीत हो गए। ਤਾਂ वजीर ने बादशाह को जाए कर कह दिता, ये ਤਾਂ फकीर अजे भी जिंदा है। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਚੇਟਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਖਾਤਾ ਕੱਢ ਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਪਟਵਾਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪਾਏ ਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕਿੱਕਰ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਲੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ है, उसको कौन मारन वाला जम्मिया है। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੇਖਣ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਲੀਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਾ ਕਰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ रूबरू गर्दन मारो। ਤਾਂ वजीर श्री बाबा जी को पातशाह के सामने ले जाकर कई शस्त्र मारे, पर श्री बाबा जी को काई ना लगे। ਤਾਂ फिर बादशाह बड़ा गुस्से होया ते कहा, इस दरवेश को फांसी दो। ਤਾਂ वजीर श्री गुरु जी को सूली के पास ले गए। ਤਾਂ सूली ਦੇ नज़दीक गए ਤਾਂ सूली हरी हो गई। ਤਾਂ सब वजीर और मंत्रियां मिलकर कहा, हे खुदाए, यह क्या असरार आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। इस दरवेश ਨੂੰ बहुत सज़ा मिली है, इसका रोम नहीं बिगड़िया। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਲੋਂ ਖਿਲਤਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਬੜੇ
ਦਾਨਾਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਆ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਸਜ਼ਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਭਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗੀ ਮਾਨ ਦੁਈ ਗਣਤ ਲਾਹੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਰਗ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਅ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਬਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਭ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸੋ ਅਵਸ ਅਸਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੁਮ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜਵਰਦ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਖਤਾਏ ਬਖਸ਼ੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੁਆ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਲਾਇਤ ਕੋ ਰੱਖ ਲੇਵੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਗਬਜ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਰਕਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੀਨ ਤੇ ਆਤਰ ਹੁਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤਕਸੀਰੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੁਝ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ किसी की बेअदबी ना करांगा। ते मुझको अपनी खबर नहीं सी, मुझको आप दी खबर नहीं सी। अणजाणपुणे विच मेरे पासों आप जी ये भुल हुई है। बख्शो कृपालू ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ को दीन जान के कहन लगे, हे पातशाह, जब तेरे ऊपर खुशी हुंदी है, जेकर तुम आदमियों को मारना छड्ड दें तां अदालत धर्म दी कर जुल्म छड्ड दें तां बख्शा जावेगा, नहीं तां दोजक दी अगन तेरे वास्ते तैयार है। ਤਾਂ ਲਾਜਵਰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨੋਂ ਪਰ ਹੱਥ ਲਗਾਵਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੋ ਸੋਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਚਲਾਵੋ ਤੇ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਜਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇਂ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਬਚਨ श्री गुरु जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ और श्री गुरु जी का मुरीद हुआ और भी बहुत मुरीद होए। ਲੱਗੇ ਸਤਨਾਮ का सिमरन ਕਰਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ श्री ਬਾਬੇ ਜੀ को ਪੀਰ ਜਾਣ ਕਰ ਲੱਗੇ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀਆ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ का ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ